महापुरुष अच्युतानंद माल्लो लिखिं मालिकार कौन लिखिले कहले समय आसब एमती जो समय माँ कली शेष बेले केवल जे अधर्म बढ़ ता नुहे धार्मिक लोक मैंने जन्म ने जी मालो धर्म को रखिए महापुरुष लिखिं माँ कौन कहले कहले होम यज्ञ हेब प्रति ग्राम रे होम यज्ञ हेब प्रति ग्राम रे मातिबे मो नाम प्रेम रे लोके मातिबे मो नाम प्रेम रे होम यज्ञ हेब प्रति ग्राम रे लोके मातिबे मो नाम प्रेम रे होम यज्ञ हेब प्रति ग्राम रे लोके मातिबे मो नाम प्रेम रे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की कहले होम यज्ञ हेब प्रति ग्राम लोके मातिबे मो नाम प्रेम आउची समय प्रति गाँ रे होम यज्ञ है आउ आस्ते आस्ते लोक माने परिवर्तन हेबे आपण देखुना एमिति कोनोसी गाँ नहीं जोटी होम यज्ञ होउची ना हुने नाम चलीछि आस्ते आस्ते परिवर्तन हबो गोटिए सांग आ गोटे सांग घरे जाई पहुंचिला सांग कहला जानिचू मो पुओ तृतीय रे पाठ पढ़िलानी जहा पचारि सांगे सांगे उत्तर दउछ ना डाकिलु तो पुओ आसिला ए पुओ अंकल प्रणाम कर आगे थिला मा प्रणाम सोई सोई तापर प्रणाम आसिला नई नई एबे चलचे प्रणाम ठिया ठिया तापर आसियो बिल्कुल नाई नाई बोल आनंद कबार हरि बोल आगे गोड़ बाजी गले विष्णु कहउतले एबे कोन सरी कहलेनी को समय रे आमे माने पहुंची गलेनी देखु नांती तेनु प्रभुंक दरबार भितरे आपण माने विचार करिवे कहले एमिति समय आसीबो जो समय भितरे मा पूर्व परंपरा रहिबो नाही तेनु सेति पई बड़ सुंदर भाव रे आपण मानकर लिखाई आस्ते आस्ते परिवर्तन लोक माने हो जाओ पिलाटा आसिला मा ठिया ठिया प्रणाम कला मा एई समय भितरे सांग मा पचारला कहला अच्छा तू पुओ कौन टैलेंटेड ताकू टिके पचारलु कौन देखिया प्रश्न एई समय भितरे माँ सांग पचारला कहला हेरे पुओ अंकल शुणिबे कहलु ओडिशार राजधानी कोठी संगे संगे पुओ कहला बापा ओडिशार राजधानी परा कटक बापा 50 टंका बाहर कला पुओ को देला कहला देखिलु मो पुओ को जा पचारि भी संगे संगे उत्तर दबो सांग जाओ मुंडे रे हाथ देला पुओ 50 टंका नहीं जेत बळे पळई गला सांग कहला हेई रे तो पुओ तो भूल उत्तर देला ताकू कोन 50 टंका देलु हैं इरे ओडिसा रो राजधानी तो भुवनेश्वर तो पुओ कटक कहला ताकू कोन 50 टंका देलु सांग कहला कोन जानिछु आरो सप्ताह रे पचारथली बालेश्वर कहउथला ये सप्ताह रे कटक पर्यंत आइलानी आउ कटक रु भुवनेश्वर केते बाट आरो सप्ताह रे बळे भुवनेश्वर पहुंची थबो बोल आनंद कबार हरि हरि बोल महापुरुष लिखिले कहले होम यज्ञ हेब प्रति ग्राम रे होम यज्ञ हेब प्रति ग्राम रे लोके मातिबे मो नाम प्रेम रे लोके मातिबे मो नाम प्रेम लोके मातिबे मो नाम प्रेम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हाथ टिके समस्त टिके दबा बोल आनंद हरि कबार हरि बोल तेणु दुई बार टिके ठाकुरंकर नाम समस्त टिके नबा कौन प्रभुंक दरबार भितरे समस्त टिके बोलो गोविंद बोल जय गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल गोविंद बोल जय गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल गोविंद बोल जय गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल गोविंद बोल जय गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल हे गोविंद बोल जय गोपाल बोल राधा रमण हरि गोपाल बोल हे राधा रमण हरि गोविंद बोल बोलिए जगन्नाथ भगवान की माँ मैंने खाली आसछन्ति बसी बसिका जीवा ପାଇଁ କାଇଁ ଟିକେ ତାଳି ମାରୁନାହାନ୍ତି ନା ନାମ ଟିକେ କରୁନାହାନ୍ତି ନା କଣ ମା ଘରୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ତାଳି ମାରି ନାମ କରିବା ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ଜୟ ଗୋପାଳ ବୋଲ ମନ ରହୁ ନାହିଁ ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ଟିକେ ନାମ କରନ୍ତୁ ନାମ କଲେ ଲାଭ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତୁତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମା କହିଲେ ନାମ ଘୋଷିଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି
ଖଣ୍ଡଇ ରୋଗ ଶୋକ ଆଦି। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ ନାମ ଘୋଷିଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଖଣ୍ଡଇ ରୋଗ ଶୋକ ଆଦି। ସକାଳୁ ଉଠି ଯଦି ଆପଣ ନାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ହରି ବୋଲ ତେଣୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଟିକେ ନାମ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ। ନାମ ଘୋଷିଲେ ପୁରା ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଟିକେ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ହରି ବୋଲ ମା ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନାମ କରିବା। ନାମ କଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମା ପ୍ରବଚନ କଲାବେଳେ ଜଣେ ମା ଆଗରେ ବସିଥିଲେ, କହିଲା ବାବା ଆପଣ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ଯେ ଗୋପାଳ ବୋଲ, ରାଧାରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ, ଏ ନାମ ମୁଁ କେମିତି ନେବି? ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ କଣ ଅସୁବିଧା ମା? ନା ଗୋବିନ୍ଦ ପରା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ରାଧା ପରା ମୋ ଶାଶୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦିଥର କହିସାରିଲାଣି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁ କଣ ଧରନ୍ତୁ? ମା କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସାନ ସାନ ମାନେ ବଡକୁ ମାରିବେ, ଶାଶୁକୁ ମାରିବେ ବୋହୁ, ବୋହୁଲ ଶାଶୁକୁ ମାରିବେ ବୋହୁ। ଛୁଆ ଭୂତ ମାନ ଆମ୍ବିଳ ଲାଗିବ, କଷା ଲାଗିବ ତମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ। କହିଲେ ସାନ ସାନ ମାନେ ବଡକୁ ମାରିବେ, ଶାଶୁକୁ ମାରିବେ ବୋହୁ, ଛୁଆ ଭୂତ ମାନ ଆମ୍ବିଳ ଲାଗିବ, କଷା ଲାଗିବ ତ ମହୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର। ହରି ହରି ବୋଲ ମା ସାନ ସାନ ମାନେ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ପିଟିବାକୁ ପଛେଇବେନି। ଶାଶୁକୁ ମାରିଲ ବୋହୁ ମାରିବ, ଆଉ ଗୁଆ ଘୃତ ମାନ ଆମ୍ବିଳ ଲାଗିବ, କଷା ଲାଗିବ ତ ମହୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କଳି ଶେଷ କେତେବେଳେ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ଦେହ। କହିଲେ ଗାଈ ଘିଅ ଯୋଉଦିନ ସକାଳୁ ଆମ୍ବିଳ ହୋଇଯିବ, ମହୁ ଯୋଉଦିନ କଷା ଲାଗିବ, ଜାଣିବ କଳିଯୁଗ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ହେଇନି, ଖୁବ୍ ନିକଟତର ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଉ ବେଶୀ ବେଳ ନାହିଁ ଲୋ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା। ବୋହୁଲ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା। ସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ। କହିଲେ ଆଉ ବେଶୀ ବେଳ ନାହିଁ ଲୋ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା। ପଞ୍ଚ ସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ବେଶୀ ବେଳ ନାହିଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ବେଶୀ ବେଳ ନାହିଁ, ନିକଟତର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସାନ ସାନ ମାନେ ବଡକୁ ମାରିବେ, ଶାଶୁକୁ ମାରିବେ ବୋହୁ। ମା ହଉନାହିଁ ଆଜିକାଲି ମାଳିକା ସତ ହଉଛି ନା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ? ହଉନାହିଁ? ସବୁ ହଉଛି। ଦେଖିଲେ ମା କହିଲେଣି, ସାନ ସାନ ମାନେ ବଡକୁ ମାରିବେ, ଶାଶୁକୁ ମାରିବେ ବୋହୁ, ଗୁଆ ଘୃତ ମାନ ଆମ୍ବିଳ ଲାଗିବ, କଷା ଲାଗିବ ତ ମହୁ। ଆଗରୁ ମା ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ରାତି ଅଧରୁ ଉଠି ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ କେମିତିଆ ଶାଶୁ ଘରଟିଏ ପଡିବ କେଜାଣି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶାଶୁ ମାନେ ଆମ ଗାଁ ପଟେ ତ ରାତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରାତି ଯାକ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେମିତିଆ ବୋହୂଟିଏ ପଡିବ କେଜାଣି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହରି ହରି ବୋଲ ଭାଇନା ବେଶୀ ଅଭିଜ୍ଞ ହେଇଥିବେ ସେପଟେ। କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହବ, ସେଇ ବୋହୂ ଆଣିକି ସେ ଶାଶୁ ଆଣିକି କାର୍ଡ ଦବ ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର। ପୁଣି 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇନଥିବ, ସେଇ ଶାଶୁ ଆସି ପହଞ୍ଚକୁ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣା ବୋହୂଟା ପଳେଇଛି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହରି ହରି ବୋଲ। ନନା ଟିକେ ଫୁଲ ଚଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ଭାରି ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ। ସେ ବୋହୂ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାଇଛି ତ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଦେଇକି ଯାଇଛି। ଗଲା ଆଉ। ସାନ ସାନ ମାନେ ବଡକୁ ମାରିବେ, ଶାଶୁକୁ ମାରିବେ ବୋହୁ, ଗୁଆ ଘୃତ ମାନ ଆମ୍ବିଳ ଲାଗିବ, କଷା ଲାଗିବ ତ ମହୁ। ଗୁଆ ଘିଅ ମାଲ ଆମ୍ବିଳ ହେଇଯିବ, କଷା ମହୁ ଲାଗିବ। ମା ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, 3ଟି ଜିନିଷ ଘରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବେ, ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ହବନି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଘିଅ, ଦେଶୀ ଘିଅ ଟିକେ ଘରେ ମାଲ ରଖିବେ। ତାପରେ ରଖିବେ ମହୁ, ମହୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ରଖିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଗୁଡ, ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଗୁଡ ରଖିବେ ଘରେ। ଯାହା ଘରେ 3ଟି ଜିନିଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥାଏ, ତା ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଉପୁଜେ ନାହିଁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର। ହରି ହରି ବୋଲ ତେଣୁ ମା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ 4ଟି ଜିନିଷ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଘରେ ଯେମିତି ଆପଣ ରଖିଥିବେ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଚାଉଳ, ଯାହା ଘରୁ ଚାଉଳ ସରିଯାଏ ତା ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ହଳଦୀ, ମା ରୋଷେଇ ଘରେ ହଳଦୀ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଣିକି ରଖିବେ। ହଳଦୀ ହଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ତୃତୀୟ ହଉଛି ଅଟା, କହିଲେ ଅଭାବ ପଡ଼ିଲେ ଅଟା ବେଲିବାକୁ ବି ମିଳିବନି। ଆଉ ତାପରେ ମା
ଘରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଣିକି ରଖିବେ ତାହା ହେଉଛି ଲୁଣ ଆଉ ଲୁଣ ରଖିଲା ବେଳେ ଲୁଣର ଭାରେ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକେଇ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହେବା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ହେବ ସେ ଲୁଣ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣ 5 ଜଣ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବେ 10 ଜଣ ଖାଇବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକା ମା ସତ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ମା ଶାଶୁ ନା ଶ୍ୱଶୁର ନା ଦେଢ଼ଶୁର ନା ସ୍ୱାମୀର ନା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହେଇଥାଏ ଧରିଲେ କୌଣସି ଅପରାଧ ନାହିଁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ